नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, कालच्या तासापासून आपण युनिट 1 मधील जे कविता आपण शिकलो त्या कवितेवरील ॲप्रिसिएशन रायटिंग लिहून घेत आहोत. द बास्केट फुल ऑफ मूनलाईट या कवितेवरील ॲप्रिसिएशन आपण लिहून घेतलेले आहोत. आता अ टीनएजर्स प्रेयर या कवितेसाठी ॲप्रिसिएशन आपण लिहून घेतोय. टायटल झालेला आहे, एकच पॉइंट झालेला आहे, तेथून पुढील पॉइंट्स लिहून घ्या. दुसरा पॉइंट पोएट लिहून घ्या बाळांनो. पोएट, दिस पोयम इज रिटन बाय. दिस पोयम इज रिटन बाय J. Morse. J capital full stop M capital MORSE. This poem is written by J capital full stop Morse M capital MORSE. J. Morse full stop. पुढील पॉइंट घ्या बाळांनो. राइम स्कीम. पुढचा पॉइंट आहे राइम स्कीम. द राइम स्कीम ऑफ दिस पोयम इज. द राइम स्कीम ऑफ दिस पोयम इज. द राइम स्कीम ऑफ दिस पोयम इज ABCB. ABCB सिंगल अवतरण चिन्हामध्ये ठेवा. ABCB. ABCB च्या खाली रेष मारा, सिंगल अवतरण चिन्ह फुल स्टॉप. पुढील पॉइंट घ्या. थीम और सेंट्रल आयडिया. सेंट्रल आयडिया किंवा थीम म्हणला तरी चालेल, त्याच्या पुढे डॅश करून लिहा. द थीम ऑफ दिस पोयम इज. The theme of this poem is. The theme of this poem is about the teenagers' dilemma. About the teenagers. TEENAGERS. Teenagers' dilemma. DILEMMA. Dilemma म्हणजे मनाची द्विधावस्था. Dilemma. Teenager dilemma about taking the right decision. About taking the right decision. DECISION. About taking the right decision. Full stop. He is responsible. पुढचं वाक्य घ्या. ही इज रिस्पॉन्सिबल. RESPONSIBLE. ही इज रिस्पॉन्सिबल टू चूज. CHOOSE. To choose the right or wrong path. The right RIGHT. The right or wrong. WRONG. Wrong path. The right or wrong path. Full stop. The right path. The right RIGHT. The right path leads him to success. लिहून घ्या बाळांनो व्यवस्थित. Leads him to success. Full stop. The wrong path can destroy DESTROY. Destroy the whole life. Full stop. The whole life.
So the teenager in the poem, Teenager, teenager in the poem needs to pray for, needs needs to pray for, pray for God's help, pray for God's help and guidance, GUIDANCE, full stop. So teenager in the poem needs to pray for God's help and guidance, full stop. अशा प्रकारे सेंट्रल आयडिया लिहायचा आहे. पुढील पॉइंट घ्या. फिगर्स ऑफ स्पीच. पुढचा शेवटचा पॉइंट फिगर्स ऑफ स्पीच. द फिगर्स ऑफ स्पीच used in this poem are, the figures of speech used in this poem are inversion, I capital IN, VERSION, inversion, comma, apostrophe, APOSTRO, PHE, apostrophe, comma, metaphor, 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 and alliteration, 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 फुल स्टॉप. पुढच्या वाक्यामध्ये एक ओळ घ्या, एक फिगर ऑफ स्पीच स्पष्ट करायचे आहे. पुढच्या ओळीमध्ये घ्या, दुहेरी अवतरण चिन्हात घ्या. सांगतो, प्लीज ओपन अप माय आईज. दुहेरी अवतरण चिन्हामध्ये प्लीज ओपन अप माय आईज. Please open up my eyes, comma, dear Lord. Please open up my eyes, comma, dear Lord. दुहेरी अवतरण चिन्ह पूर्ण. Please open up my eyes, comma, dear Lord. दुहेरी अवतरण चिन्ह पूर्ण. त्याचं स्पष्टीकरण घ्यावं. It is apostrophe, सिंगल अवतरण चिन्हामध्ये एक कॅपिटल घ्या. इट इज apostrophe फिगर ऑफ स्पीच. इट इज apostrophe फिगर ऑफ स्पीच because the speaker in the poem directly addresses ADDRESSES, directly addresses the abstract, ABSTRACT, the abstract thing, THING, the abstract, ABSTRACT, the abstract thing, God, G capital, God, सिंगल अवतरण चिन्हामध्ये घ्या. फॉर द पोएटिक इफेक्ट, फुल स्टॉप. कारण अशा प्रकारे अ टीनएजर्स प्रेयर या कवितेवरील ॲप्रिसिएशन रायटिंग झालेलं आहे. या पहिल्या युनिटमधील बास्केट फुल ऑफ मूनलाईट आणि अ टीनएजर्स प्रेयर या दोन्ही कवितेवर ॲप्रिसिएशन दिलेलो आहे. आता युनिट 2 मधील प्रथम 2.3 घ्या. द ट्विन्स या कवितेवर ॲप्रिसिएशन देतोय. क्वेश्चन देऊन घ्या बाळांनो.
क्वेश्चन लिहून घ्या. राईट द ॲप्रिसिएशन for the poem. Write the appreciation for the poem. Single inverted commas मध्ये twins T capital TWINS single अवतरण चिन्ह पूर्ण. Write the appreciation for the poem twins TWINS single अवतरण चिन्हामध्ये twins with the help of the given points first point title, second point poet, third point rhyme scheme, RHYME rhyme scheme. Next point central idea. Next point figures of speech. झाले का 5 पॉइंट. आता एक ओळ सोडा आणि टायटल घ्या द ट्विन्स. टायटल घ्या द ट्विन्स. पहिला पॉइंट टायटल डॅश द टायटल ऑफ दिस पोयम इज The title of this poem is The Twins. Single अवतरण चिन्हामध्ये The Twins. पुढचा पॉइंट पोएट. This poem is written by Henry H capital Henry Sambrook S capital SAMBROOKE Sambrook Leigh L capital LEIGH Leigh H capital Henry Sambrook S capital SAMBROOKE Henry Sambrook Leigh L capital LEIGH Leigh. सिंगल अवतरण चिन्ह ठेवा, त्याला रेष मारा. कवितेच्या नावाखाली सुद्धा रेष मारा. फुल स्टॉप. पुढचा पॉइंट घ्या सेंट्रल आयडिया द राईम स्कीम घ्या. The rhyme scheme of this poem is ABAB. Single अवतरण चिन्ह आणि त्याच्या खाली रेष मारा. The rhyme scheme of the poem is ABAB. Single अवतरण चिन्हामध्ये आणि त्याच्या खाली रेष मारायचा आहे. पुढचा पॉइंट सेंट्रल आयडिया. The central idea of this poem is about confusions, CONFUSIONS, about confusions created by
created, created by the twins. Created by the twins. Full stop. In this poem, comma, the poet has described his experience. In this poem, comma, the poet has described, described his experience, experience, with his twin brother, full stop. Many activities in them create humor. Many activities in them create humor. HUMOUR, humor, full stop. People get confused when they meet such twins. People get confused when they meet such twins. Full stop. This poem is full of humor. Full stop. Every reader would enjoy this poem. Every reader would enjoy this poem. Full stop. शेवटचा पॉइंट घ्या. फिगर्स ऑफ स्पीच. Figures of speech used in this poem are alliteration, 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 comma, pun, alliteration, comma, pun, pun, and hyperbole, hyperbole, full stop. पुढच्या ओळीमध्ये दुहेरी अवतरण चिन्हात इन फॉर्म अँड फीचर, दुहेरी अवतरण चिन्हामध्ये इन फॉर्म अँड फीचर, कॉमा, फेस अँड लिम्ब, इन फॉर्म अँड फीचर, कॉमा, फेस अँड लिम्ब, LIMB, दुहेरी अवतरण चिन्ह पूर्ण. त्याचं स्पष्टीकरण घ्या. इट इज alliteration figure of speech. इट इज alliteration सिंगल अवतरण चिन्हामध्ये. इट इज alliteration figure of speech because the sound F सिंगल अवतरण चिन्हामध्ये घ्या. Because the sound F is repeated in the given line, repeated in the given line for the poetic effect.
is repeated, R-E-P-E-A-T-E-D, repeated in the given line for the poetic effect. फॉर द पोएटिक इफेक्ट, फुल स्टॉप. अशा प्रकारे आपण ॲप्रिसिएशन लिहू शकतो. तर 5च पॉईंट एक्सप्लेन करायचे आहेत. 5 मार्काला तुम्हाला विचारतात. जेव्हा पेपर तुमचा 100 मार्काचा होता तेव्हा ॲप्रिसिएशन तुम्हाला 10 मार्काला विचारायचे. आता पेपर 80 मार्काचा केल्यापासून 5 मार्काला ॲप्रिसिएशन विचारतात. बाळू, आता याच युनिटमधील अजून एक कविता आहे, यू स्टार्ट डाईंग स्लोली. या कवितेवरील आपण ॲप्रिसिएशन लिहून घेऊया. क्वेश्चन लिहून घ्या. क्वेश्चन लिहून घ्या. राईट द ॲप्रिसिएशन. राईट द ॲप्रिसिएशन फॉर द पोयम. राईट द ॲप्रिसिएशन फॉर द पोयम. सिंगल अवतरण नामध्ये यू स्टार्ट डाईंग स्लोली. यू स्टार्ट डाईंग स्लोली. यू स्टार्ट डाईंग स्लोली. सिंगल अवतरण चिन्हामध्ये विथ द हेल्प ऑफ द गिवन पॉइंट्स. विथ द हेल्प ऑफ द गिवन पॉइंट्स. विथ द हेल्प ऑफ द गिवन पॉइंट्स. फुल स्टॉप. पहिला पॉइंट आहे टायटल. with the help of the given points, full stop. पहिला पॉइंट टाइटल. दूसरा पॉइंट पोएट. दूसरा पॉइंट पोएट. तीसरा पॉइंट थीम और सेंट्रल आइडिया. थीम और तीसरा पॉइंट राइम स्कीम घ्या. राइम स्कीम. तिसरा पॉइंट राइम स्कीम. पॉइंट्स खालीवरती झाले तर चालतात, काय प्रॉब्लेम नाही. राइम स्कीम. चौथा पॉइंट थीम और सेंट्रल आइडिया. थीम और सेंट्रल आइडिया. आणि शेवटचा पॉइंट द फिगर्स ऑफ स्पीच. द फिगर्स ऑफ स्पीच. 5वा पॉइंट. हे 5 पॉइंट एक्सप्लेन करावयाचे आहेत. एक ओळ सोडा. पुढच्या ओळीला अगदी मधोमध कवितेचं टायटल घ्या. यू स्टार्ट डाईंग स्लोली. यू स्टार्ट डाईंग DYING. यू स्टार्ट डाईंग स्लोली. यू स्टार्ट डाईंग स्लोली. पहिला पॉइंट टायटल घ्या. यू स्टार्ट डाईंग स्लोली असं टायटल घ्यायचं आहे. पहिला पॉइंट टायटल परत लिहा. टायटल डॅश. द टायटल ऑफ दिस पोयम इज. द टायटल ऑफ दिस पोयम इज. सिंगल अवतरण चिन्हामध्ये यू स्टार्ट डाईंग स्लोली. यू स्टार्ट डाईंग DYING. यू स्टार्ट डाईंग स्लोली. सिंगल अवतरण चिन्ह पूर्ण त्याच्या खाली रेष मारायचा आहे. पुढचा पॉइंट पोएट घ्या. दिस पोयम इज रिटन बाय. दिस पोयम इज रिटन बाय Pablo. 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 कैपिटल PABLO. Pablo Neruda. कैपिटल NERUDA. Pablo Neruda. सिंगल अवतरण चिन्हात ठेवा. त्याच्या खाली रेष मारा. फुल स्टॉप. अजून एक वाक्य त्यामध्येच घ्यायचं आहे. ही वॉज अवॉर्डेड विथ. त्यामध्येच घ्यायचं आहे. ही वॉज अवॉर्डेड विथ. ही वॉज अवॉर्डेड विथ द नोबेल प्राइज. द नोबेल प्राइज in
1971. In 1971. पुढचा पॉइंट, the rhyme scheme. The rhyme scheme. This poem is written. Rhyme scheme घ्या. त्याच्या पुढे this poem is written in the free verse. This poem is written in the free verse. This poem is written in the free verse. So there is no any rhyme scheme. So there, T-H-E-R-E, there is no any rhyme scheme. There is no any rhyme scheme. Full stop. पुढचा पॉइंट घ्या. Theme or central idea. Theme or central idea. The theme of this poem is. The theme of this poem is. The theme of this poem is about the living, L-I-V-I-N-G, about the living of our life. About the living of our life. Living our life. About living our life. Just 1 minute. The theme of the poem is about living our life. Full stop. Poet explains that. Poet advises the poet advises that ADVISES. The poet advises that life must renew. Life must renew. Renew itself. Renew itself at every moment. Life must renew itself at every moment. At every moment. Full stop. We should live our life fully. We should live, L-I-V-E, live our life fully. We should live our life fully. Full stop. We must enrich, E-N-R-I-C-H, enrich ourselves. We must enrich, E-N-R-I-C-H, enrich ourselves with new knowledge. With new knowledge, comma, we must enrich ourselves with new knowledge, comma, wide experience, W-I-D, wide experience, comma, fresh emotions, and exciting challenges. Fresh emotions and exciting, E-X-C-I-T-I-N-G, exciting challenges, full stop. If we live, continue, if we live boring, B-O-R-I-N-G, boring, comma, repetitive, R-E-P-E-T-I-T-I-V, repetitive, R-E-P-E-T-I-T-I-V, repetitive, or conventional, C-O-N-V-E-N-T-I-O-N-A-L, C-O-N-V-E-N-T-I-O-N-A-L, conventional life
Then we start dying, dying. Then we start dying slowly. Then we start dying, dying, dying slowly. Instead of living our life fully, instead of instead of living our life fully, living our life fully and satisfied life, and satisfied, satisfied, satisfied life, full stop. पुढचा पॉइंट घ्या, फिगर्स ऑफ स्पीच. The figures of speech used in this poem are the figures of speech used in this poem are metaphor, M capital, METAPHOR, M capital, METAPHOR, metaphor, comma, repetition, 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 comma, alliteration, and antithesis, ANTI, A capital, ANTITHESIS, and anti, A capital, ANTITHESIS, full stop. पुढील वाक्य घ्या, एक वाक्य घ्या पुढच्या ओळीमध्ये. If you do not travel, comma, पहिले दोन ओळी घ्या. If you do not read, if you do not travel, comma, if you do not read. इतकंच घ्या, दुहेरी उत्तर चिन्ह पूर्ण करा. It is a repetition figure of speech. It is a repetition, 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 single उत्तर चिन्हामध्ये. It is a repetition figure of speech because the words if, comma, you, comma, do are repeated in the given lines, 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 full stop. ओके, कारण अशा प्रकारे की दोन्ही युनिटमधील चारही कवितेचे आपण ॲप्रिसिएशन लिहून घेतलेले आहोत. आता बाळांनो, युनिट 1 मधील एकच टॉपिक राहतो, बी स्मार्ट. हा टॉपिक मी आता सुरू करतोय. बी स्मार्ट ॲप्रिसिएशन जे तुम्हाला मी लिहून दिले ते चारही ॲप्रिसिएशन व्यवस्थित वाचा. 5 मार्क तुम्हाला हमखास मिळतात. 5 पॉईंट एक्सप्लेन करायचं आहे. एकूण 8 कविता आहेत. त्या 8 कवितेमधील एक ॲप्रिसिएशन बोर्डाच्या परीक्षेला विचारतातच 5 मार्काला.
टायटल, पोएट, राईम स्कीम, सेंट्रल आयडिया आणि फिगर्स ऑफ स्पीच. एवढेच 5 पॉईंट एक्सप्लेन करावेच आहेत बाळांनो. तुम्हाला कविता दिलेली असते, कवितेचं नाव आणि कवितेचं टायटल सुद्धा दिलेलं असतं. त्यामुळे चांगल्या पद्धतीने अभ्यास करा. आता बी स्मार्ट ही कविता, हा टॉपिक मी सुरू करतोय. यशस्वी होण्यासाठी, समाधानी जीवन जगण्यासाठी, आनंदी जीवन जगण्यासाठी कोणती तत्वे आपण अवलंबली पाहिजे याबद्दल मार्गदर्शन या बी स्मार्ट शहाणे व्हा या टॉपिकमध्ये सांगितलं आहे. आपण हा टॉपिक सुरू करतोय. बी स्मार्ट, सर्वांनी लक्ष द्या. बी स्मार्ट ही हा टॉपिक सुरू करतो बाळा. 1.4 पेज नंबर 22. सर्वांनी लक्ष द्या. यशस्वी बना. बी स्मार्ट याचा अर्थ देखणे बना, सुंदर बना असं नाही होत. यशस्वी बना, शहाणे बना, कीर्तिवंत, गुणवंत बना. यासाठी कोणत्या गुणांची आवश्यकता आहे, कोणती तत्वे आपण अवलंबलो पाहिजे बघा. खूप छान प्रेरणादायी असा हा टॉपिक आहे. चॅम्पियन्स आरंट मेड इन जीन्स. बाळांनो, चॅम्पियन्स म्हणजेच अष्टपैलू असणारे व्यक्तिमत्व हे काही व्यायामशाळेमध्ये बनत नाही. व्यायामशाळेमध्ये सुदृढ शरीर यष्टीचे लोक बनतात. मात्र गुणवंत, यशवंत, कीर्तिवंत, सर्व गुण संपन्न असे चॅम्पियन्स हे व्यायामशाळेमध्ये बनत नाहीत. चॅम्पियन्स आर मेड फ्रॉम समथिंग दे हॅव डीप इनसाइड देम. अ डिझायर, दृढ इच्छा, डिझायर, दृढ इच्छा, ड्रीम, स्वप्न, अँड अ विजन. विजेते, चॅम्पियन्स, यशस्वी व्यक्ती, विजेते, त्यांच्यामध्ये असलेले दृढ इच्छाशक्ती, स्वप्न आणि दूरदृष्टी यामुळे बनतात. चॅम्पियन्स आर मेड फ्रॉम समथिंग दे हॅव डीप इनसाइड देम. अ डिझायर, अ ड्रीम, अ विजन. विजेते, यशस्वी व्यक्ती, त्यांच्यामध्ये असणारी दृढ इच्छाशक्ती, स्वप्न, दूरदृष्टी या गुणांच्यामुळे विजेते बनतात. दे हॅव टू हॅव द स्किल अँड द विल. त्यांच्याकडे कौशल्य व इच्छाशक्ती असणं अत्यंत गरजेचे असते. स्किल, कौशल्य, विल, इच्छाशक्ती. त्यांच्या जवळ कौशल्य व इच्छाशक्ती असणे आवश्यक असते. बट द विल मस्ट बी स्ट्रॉंगर दॅन द स्किल. पण बाळांनो, कौशल्य असणं गरजेचं आहेच, पण प्रचंड इच्छाशक्ती, दृढ इच्छाशक्ती हे कौशल्यापेक्षा स्ट्रॉंगर असलं पाहिजे. बट द विल मस्ट बी स्ट्रॉंगर दॅन द स्किल. पण आपली इच्छाशक्ती कौशल्यापेक्षा अधिक बळकट असली पाहिजे. सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स थ्राइव्ह इन द सेम मॅनर. थ्राइव्ह, प्रगती करणे, उत्कर्ष करणे. जे यशस्वी व्यावसायिक असतात, जे यशस्वी व्यक्ती असतात, ते अशाच पद्धतीने उत्कर्ष करतात, अशाच पद्धतीने त्यांची प्रगती होते.
वी ऑल हॅव नॅचरल टॅलेंट्स. आम्हा सर्वांच्या जवळ उपजत बुद्धी आहे. सर्वांना परमेश्वराने समान बुद्धी दिलेली आहे. सर्वांच्याकडेच उपजत अशी बुद्धी आहे. If we use that talent to set our goal in life, we can easily get success in life. जर आपण आपली बुद्धी जीवनामध्ये आपलं ध्येय निश्चित करण्यास वापरलो तर नक्कीच आपण आपल्या जीवनामध्ये यशस्वी होऊ शकतो. If we use that talent to set our goal in life, we can easily get success in life. जर आपण आपल्या जीवनामध्ये आपली बुद्धी आपलं ध्येय निश्चित करण्यास वापरलो तर नक्कीच आपण यशस्वी होऊ शकतो. We shall not achieve our goals if we do not take actions to achieve them. आपण आपले ध्येय साध्य करण्यासाठी कृती नाही केलो तर आपण आपले ध्येय साध्य करणार नाही. जर आपण आपले ध्येय साध्य करण्यासाठी एखादी कृती नाही घेतलो तर आपण आपले ध्येय नक्कीच साध्य करणार नाही. फक्त ध्येय निश्चित करून चालणार नाही बाळांनो. ध्येय निश्चित केल्यानंतर ध्येय पूर्ण करण्यासाठी पाठपुरावा केला पाहिजे. प्रामाणिकपणे प्रयत्न केलो पाहिजे. रात्रंदिवस कष्ट केलो पाहिजे. तरच आपण निश्चित केलेलं ध्येय पूर्ण होऊ शकेल. म्हणून की जेव्हा आपण निश्चित केलेल्या ध्येयावरती कृती करतो तेव्हा ते ध्येय नक्कीच साध्य होतं. सेटिंग गोल्स हॅज टू व्हॅल्युएबल असेट. ध्येय निश्चित करताना दोन महत्वपूर्ण पैलू, असेट म्हणजे पैलू, लक्षात घेतले पाहिजे. सेटिंग गोल्स has two valuable asset, a sense of originality and a stepping stone to illuminate the path. Illuminate सुस्पष्ट करणे. बघा बाळांनो, सेन्स ऑफ ओरिजिनॅलिटीचा अर्थ नवनिर्मितीची जाणीव. लिहून घ्या. सेन्स ऑफ ओरिजिनॅलिटी, नवनिर्मितीची जाणीव. नवनिर्मितीची जाणीव. And a stepping stone to illuminate the path. ध्येय निश्चित करताना दोन पैलू आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. ते नवनिर्माण करण्याची क्षमता असणे किंवा आपले मार्ग सुस्पष्ट करण्यासाठी पहिली पायरी अ स्टेपिंग स्टोन. स्टेपिंग स्टोनचा अर्थ पहिली पायरी. स्टेपिंग स्टोनचा अर्थ पहिली पायरी. निर्मितीची जाणीव असणं, त्याचबरोबर आपला मार्ग सुस्पष्ट करण्यासाठी जी पहिली पायरी असते ती पहिली पायरी, या दोन गोष्टी आपण ध्येय निश्चित करताना लक्षात घेतलं पाहिजे. गोल्स पुट वन ॲट द हेल्म ऑफ लाईफ. बघा, ॲट द हेल्म ऑफ याचा अर्थ इन चार्ज ऑफ, एखाद्याच्या हाती असणे. एखाद्याची हाती असणं, सांभाळणे म्हणा, एखाद्याच्या हाती असणं किंवा सांभाळणे असं म्हटलं तरी चालेल. गोल्स पुट वन ॲट द हेल्म ऑफ लाईफ, परस्युइंग देम, परस्युइंग पाठपुरावा करणे. एक्नॉलेजेस अ बेटर फ्युचर सिच्युएशन. बघा काय म्हणलं गेलं, ध्येयामुळं व्यक्ती आपल्या आयुष्याची सूत्रे योग्य प्रकारे सांभाळू शकतो. ध्येयामुळे आपल्या जीवनामधील सूत्रे एखादा योग्य प्रकारे सांभाळू शकतो. त्याचा पाठपुरावा केल्यामुळे उज्ज्वल भविष्याची आपल्याला शाश्वती मिळते. उज्ज्वल भविष्याची आपल्याला खात्री मिळते. ॲक्नॉलेजेस अर्थ स्वीकारणे किंवा खात्री होणे असं म्हणला तरी चालेल. शब्दशास्त्र घेऊ नका बघा. गोल्स पुट वन ॲट द हेल्म ऑफ लाईफ, परस्युइंग देम, ॲक्नॉलेजेस अ बेटर फ्युचर सिच्युएशन.
ध्येय एखाद्याला जीवनामधील सूत्रे व्यवस्थित सांभाळण्यास शक्ती देतो, त्याचबरोबर ती ध्येय प्रामाणिकपणे पाठपुरावा करून चांगले भविष्य प्रस्थापित करण्याची खात्री ध्येय आपल्याला देतो. ध्येयामुळं आपण प्रामाणिकपणे प्रयत्न करतो, ध्येयामुळे आपण आपलं भविष्य, खात्रीशीर भविष्य, चांगले भविष्य निर्माण करण्याची खात्री आपल्याला लाभते. They help to steer a course of life rather than simply drifting along. Drifting वाहत जाणे and letting things happen. बघा, they help to steer. स्टीअरचा अर्थ चॅनलाइज म्हणजे प्रवाहित करणे, मार्गदर्शन करणे म्हणा, मार्गदर्शन करणे. They help to steer a course of life rather than simply drifting along and letting things happen. ध्येय आपल्याला फक्त प्रवाहात वाहण्याऐवजी किंवा कशाही गोष्टी घडाव्यात याऐवजी ध्येय आपल्याला जीवनाच्या योग्य चाकोऱ्यामधून नेतो, जीवनातील योग्य चाकोऱ्यामधून नेण्यासाठी मार्गदर्शन करतो. जेव्हा आपण ध्येय निश्चित करतो तेव्हा आपलं जीवन दिशाहीन होत नाही, आपण भरकटत जगत नाही. मग ध्येय आपल्याला भरकटत जगण्याऐवजी किंवा कसंही वाहत जाण्याऐवजी आपण निश्चित केलेल्या ध्येयामुळे आपण एका विशिष्ट चाकोरीबद्ध जीवनामधून जगतो आणि ध्येय आपल्याला विशिष्ट चाकोरीबद्ध जीवनामधून जगण्यासाठी मार्गदर्शन करतात, असंच भरकटत लावत नाही. सेटिंग गोल्स मे अपियर इझी बट फॉर सम इट इज क्वाइट चॅलेंजिंग. ध्येय निश्चित करणं हे कदाचित सोपं वाटतं, पण काही लोकांच्यासाठी हे खूप आव्हानात्मक आहे. ध्येय निश्चित करणं कदाचित सोपं वाटतं, पण काही लोकांच्यासाठी अगदी आव्हानात्मक आहे. फिअर ऑफ फेल्युअर मे बी अवॉइडेड इन द अब्सेन्स ऑफ एनी गोल्स. बघा काय म्हटलं, पहिल्या वाक्यात काय म्हटलं, ध्येय निश्चित करणं अगदी सोपं वाटतं, पण काही लोकांच्यासाठी हे अगदी आव्हानात्मक आहे. फिअर ऑफ फेल्युअर मे बी अवॉइडेड इन द अब्सेन्स ऑफ एनी गोल्स. बाळू, तुमच्याकडे ध्येयच नसेल तर अपयशाची भीती तुम्ही टाळू शकता. अपयशाची तुम्हाला भीतीच नाही, म्हणजेच ध्येय निश्चित केल्यानंतरच बाळांनो तुमच्या जीवनाला योग्य मार्ग येतो. जर ध्येय नसेल तर मग यश अपयश याची तुम्हाला काही म्हणजे काळजीच करावी लागणार नाही. फक्त काय म्हणलं यामध्ये, ध्येय सर्वांनी बाळगलं पाहिजे, त्यासाठी आपण धडपडतो, त्यासाठी आपण प्रामाणिकपणे प्रयत्न करतो. ध्येय नसेल तर आपण अपयशाची भीती टाळू शकतो. After all, one has to decide what one wants to achieve in the end. काही झालं तर एखाद्याला शेवटी आपल्याला काय बनायचं आहे हे ठरवावं लागतंच. काही झालं तर एखाद्याला शेवटी काय मिळवायचं आहे हे त्याला ठरवावे लागेल. टू अकम्प्लिश गोल ध्येय पूर्ण करणे. अकम्प्लिश गोल्स ध्येय पूर्ण करणे. ध्येय पूर्ण करणे म्हणा. एक्सपर्ट्स रिकमेंड अ 5 स्टेप अप्रोच. ध्येय पूर्ण करण्यासाठी काही तज्ञ लोक 5 पायऱ्यांची शिफारस करतात. रिकमेंड 5 पायऱ्या. रिकमेंड शिफारस करणे. आपले ध्येय मिळवण्यासाठी, आपले ध्येय निश्चित करण्यासाठी काही तज्ञ लोक 5 पायऱ्या सांगतात, 5 स्टेप्स सांगतात. आता 5 स्टेप्स कोणते बघा. आता वेळ संपत आलेली आहे, त्यामुळे येथून पुढचा भाग आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये घेऊया. त्यामुळे इथे थांबूया. पुढचा भाग पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण घेऊया.